بنا صلى الله عليه ونور طه عبدنا صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار رب داره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى الله المعافى والسقيم سوى فاخلق الكونين عنك سوى الله حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضري الله غوث أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهنا بشرى لنا نلنا المنى دال العنا وفلهنا
والبشر أضهام لنا بشرى لنا نلنا المنى ذال العنا وفالهنا نفس الطيب باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس الطيب باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لهت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى ذال العنا وفالهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بين حالنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا توانا صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الحلق على الله أنا فلقد حباك الله منه وحنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه بالله كان ذكر واسم محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يكبر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن كسي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك كيف علم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة
لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط لطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته صلى الله عليه وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبراج شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة الله الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قد دها من هؤلاء أفضل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله مرحبا يا مرحبا فلا أنت فتسجد وتنادى شفعت شفاع مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واسقينا يا رب أغثنا يا الله بحياة الطال يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واختم العمر بحسنا يا الله واحسن العقب ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وصلاة الله تغشى
من له الحسن تجمل يا رسول الله أحمد طهرا وآله وصحابه ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا ابن عبد صلى الله عليه وسلم مرحبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أرشدت لنأتي من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشجانا يا الله والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا يا الله لكن حبا في السرائر قد دعا لمدي صفة ربنا وهدانا يا الله وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا يا الله للواحد الأحد العلي إلهنا متواصلين بمن إليه دعانا يا الله مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا يا الله أسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة أين الرضا ترعانا يا الله واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله الحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا يا الله انصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من آدانا يا الله انظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله واقضي لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا الله بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Nawaitu tolong mi'ud nawaitu tolong wal nafa'ul intifa wal ifadatu istillah wa hasalatu min kitabillah kitabillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil khair wa huda ibtika wajhi wa tawbi qurbi subhanahu wa ta'ala wa nawaina bihi kama nawal jami' masyayikhina wa mu'allimina wa ma kama nawal bihi sayyid al-alif wa nawal bihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa alil mutahharin wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala fi kitabihi al-arba'in fil usul nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid darain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa qala sallallahu alaihi wasallam sabaqal mufarridun faqila man hum ya Rasulullah faqala al mustahtaruna bi dzikrillah wada'a dzikrullahi anhum auzarahum fawaradu al qiyamah khifafan. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam pembahasan tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala keadaan menyebutkan di antara hadis Rasulullah SAW tentang kemuliaan, keutamaan ataupun kelebihan daripada zikrullah. Di antaranya hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa pada suatu waktu Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada beberapa orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bakal mendahului menuju kepada kebaikan. Jadi orang tersebut disebutkan al-mufarridun, orang yang menyendiri, orang yang tersendiri, orang yang dikhususkan bakal mendahului menuju kepada kebaikan. Dalam artian diantaranya bakal mendahului masuk ke surga. Ada beberapa makna yang disebutkan ulama hadis, diantaranya mereka ini orang yang menyendiri ini, orang yang terkhusus ini bakal berdahulu atau mendahului masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka timbul keinginan mereka untuk mengetahuinya. Nah, di antara yang menjadi keutamaan para sahabat, mereka manakala mendengar daripada kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka mereka timbul keinginan untuk mengetahuinya dan berusaha untuk mendapatkan kebaikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tersebut. Sehingga di dalam hal ini ketika mendengar yang demikian, para sahabat ingin mengetahuinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bukan sekedar ingin tahu, melainkan mereka berusaha untuk menjadi orang tersebut.
Jadi menjadi suatu pelajaran bagi kita untuk meneladani daripada orang-orang terdahulu, yaitu diantaranya para sahabat, yaitu kita berusaha untuk menjadikan diri kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjadi sebagaimana orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bakal mendapatkan kebaikan. Nah, di sini Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, jadi mereka nggak sekedar cuma mendengar, tapi mereka ingin mengetahuinya. Jadi di antara keutamaan para sahabat, mereka itu mempunyai keingintahuan yang sangat tinggi, terutama dalam masalah agama. Dan inilah di antara kelebihan orang Arab dibandingkan selain Arab. Jadi mereka mempunyai keingintahuan yang lebih dibandingkan bangsa lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala di antara hikmah menurunkan Nabi kita SAW di kalangan bangsa Arab, supaya apa yang bakal disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tersampaikan semuanya dengan sempurna. Karena bangsa Arab itu mereka mempunyai keingintahuan yang sampai mendetail. Beda halnya dengan kita. Kalau kita udah dengar udah cukup. Kalau orang Arab itu mereka dirincinya, detailnya. Kami ketika berada dalam satu halaqah, jadi kan metode belajar di Tarim itu, terutama di Rubat Tarim, di Darul Mustafa, itu dinamakan halaqah. Halaqah ada seorang syekh membacakan satu kitab, misalnya kitab fikih aja lah, kitab fikih. Anggaplah misalnya yang sederhana, yang Safinatun Najah lah, Safinatun Najah. Nah di situ kalau orang Indonesia beda. Jadi misalnya nih halaqah, satu majelis isinya orang Indonesia, ini satu majelis isinya orang Malaysia misalnya, ini satu majelis isinya orang Arab, atau campur di majelis lain campur, misalnya nih ada Indonesia ada Arabnya, pasti beda, suasananya beda. Kalau orang Arab tuh rame dah, kalau majelisnya isinya orang Arab semua itu rame. Kadang sama syekh itu debat mereka. Oh syekh ini kadang waduh argumen kadang mereka, karena mereka keingintahuannya sangat luar biasa. Kalau orang Indonesia ada mayem ya denger gitu ya. Ditanya berapa kali baru dijawab. Mereka keingintahuannya sangat luar biasa. Nah, pernah kita satu halaqah, kebetulan ana cuma asalnya bertiga nih orang Indonesia, sisanya orang Arab semua, orang asli Arab. Dan mereka semua hufaz, hafal Quran. Jadi bagi pengalaman nih. Jadi perbedaannya kan sebelumnya halaqahnya Indonesia, kadang campur Malaysia, kadang campur Arab, kadang campur Afrika. Pas kebetulan pas musim evakuasi, pas di banyak dipulangkan jamaah-jamaah dari pelajar-pelajar dari Indonesia itu banyak dipulangkan. Nah, jadi yang sisa Indonesia ini sedikit. Mungkin dari sekian banyak yang sisa paling sepertiga ketika dievakuasi. Jadi kebetulan asalnya halaqah kami ini orang Indonesia bertiga, tinggal ana sendiri, sisanya Arab semua. Sisanya Arab semua. Wah itu udah ramai dah, kalau begitu majelis atau baca kitab itu seru. Jadi mereka ini sedikit aja nanya, sedikit nanya. Saking mereka keingintahuannya luar biasa. Kadang kita ajak ngobrol itu mereka juga interaksinya sangat semangat mereka. Kalau nanya-nanya kita itu detail nanya. Apalagi misalnya kita ditugaskan, misal ini kan kadang kalau kita halaqahnya lebih tinggi, misalnya kita halaqah fikihnya atau belajar fikihnya kitab Fathul Mu'in misalnya. Kebetulan ada halaqah yang kosong, syekhnya nggak datang. Kebetulan halaqahnya orang Arab. Jadi kita yang orang Indonesia ditugaskan
ngisi di situ. Waduh, siap-siap ditempur dah sama orang Arab. Ditanya terus, kadang dicuekinnya. Kalau orang Indonesia itu kadang dicuekinnya. Kalau kita nggak bisa ngajak mereka ngobrol, ya cuekinnya. Masih minum, nggak ada ininya katanya. Cuekinnya, ngobrol aja. Tapi kalau sudah kita bisa nyambung sama mereka udah seru, rame. Oh, nanya terus mereka. Bahkan mereka pengalaman kita ya, orang yang hafal Quran Indonesia lah dibandingkan sama orang sana. Sana itu kecepatan ininya mengingatnya lebih kuat, lebih cepat dibandingkan kita. Jadi misal sama syekhnya, apa sih ayat Qur'annya yang berkaitan ini? Oh, langsung mereka itu berlomba. Ini syekh ayatnya, ini syekh. Rebutan mah. Jadi yang ada teman anak yang hafal Quran juga nih, bengong aja ngeliat. Sama orang Arab ini mereka, wih, saking cepatnya itu, yang orang Indonesia ini mati kutu gitu, nggak berkutik. Kecepatan mereka mencari ayat itu cepat. Ini sih ayatnya, oh bukan katanya, ini. Ya orang Indonesia walaupun hafal Qur'annya lebih ini, kalah telak sama orang-orang Arab. Saking luar biasa mereka menghafal. Jadi kata teman anak ini, pernah dia duduk di di satu tempat di masjid, mengulang hafalannya nih, hafalan Qur'annya. Kemudian di sampingnya ada orang tarim yang sama-sama mengulang hafalannya. Jadi teman anak ini baru baca bareng nih bacanya, baru baca 1 juz kurang lebih. Yang orang Arab ini sudah 20 juz, bayangkan. 20 juz 1:20. Kecepatan mereka itu, dan mereka cepatnya memang menguasai, nggak asal ini 1:20. Dia sudah sampai juz 20, kita baru 1 juz rata-rata kita mungkin setengah jam lah, atau paling cepat 15 menit lah, atau 10 menit. Nah dia setengah jam udah 20 juz. Bayangkan. Nah itu makanya kenapa orang Arab itu diberi kelebihan seperti itu. Nah itu diantara hikmahnya. Jadi kita jangan anggap remeh orang Arab. Memang orang Arab tuh kadang-kadang kadang-kadang macam-macam lah sifatnya itu, kadang keras kepala dan lain sebagainya. Tapi diantara itu mereka banyak punya kelebihan, sehingga itulah diantara hikmahnya bisa menjadikan Islam bertahan dan sampai kepada kita sebagaimana apa adanya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka keingintahuannya sangat luar biasa. Terus kalau majelis-majelis di sana, pondok lah bahasa kita, pondok. Itu kalau orang luar, orang pasar, pingin nanya langsung aja datang ke pondok. Nunggu di depan sehnya. Nunggu di depan kelas nih bahasa kita, nunggu depan kelas. Kalau si syekhnya nih ngelihat sudah sudah ada waktu, panggil. Syekh ada pertanyaan katanya. Udah langsung gitu mereka. Jadi mereka nggak nanya tuh langsung sini sama syekhnya. Kalau kita kan masih kadang lewat WA, enggak, dia langsung interaksi. Kalau lewat WA itu kadang-kadang masih ya. Makanya kadang anak kalau ditanya lewat WA agak jawabnya tuh gimana gitu. Karena kadang-kadang nggak tersampaikan secara baik, kadang-kadang jawaban yang bakal disampaikan. Beda halnya kalau secara langsung. Nah itu di sana seperti itu, mereka keingintahuannya sangat luar biasa. Ini bisa kita dapatkan daripada hadis yang disampaikan di sini. Mereka, padahal Nabi nggak nyuruh bertanya, enggak. Nabi cuma mengucapkan hal seperti itu. Bakal mendahului masuk surga orang yang tertentu, orang yang terkhusus, kata Nabi. Ya siapa mereka itu wahai Rasulullah? Nah akhirnya Nabi menyampaikan, yaitu orang-orang yang senang, orang-orang yang memperbanyak dengan zikrullah. Dan dengan zikir tersebut sehingga bisa terhapuskan, terhilangkan, tergugurkan daripada dosa-dosa mereka. Sehingga mereka dengan zikir tersebut kelak di hari kiamat bakal sudah ringan
Artinya beban dosa-dosanya sudah terhapuskan sehingga mereka di hari kiamat sudah ringan langkahnya tanpa beban karena dosa-dosanya sudah terhapuskan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi zikir kembali kita perlu kita pahami, zikir ini maknanya luas. Walaupun secara umum zikir itu zikir lisan, zikir hati, tapi zikir itu dalam artian bisa maknanya luas. Nah, sini diantaranya seperti itu. Jadi disampaikan zikrullah itu bisa menghapuskan dosa-dosa, yang mana dengan terhapuskan dosa-dosa kita, maka kelak di hari kiamat bakal menjadi ringan langkah kita dalam menghadapi hisab, dalam menjalani pertanyaan-pertanyaan, kemudian bakal mendapatkan hisab pertanyaan secara detail, itu bakal menjadi ringan karena ringannya langkah kita dengan sudah terhapuskan dosa-dosa tersebut. Kemudian beliau melanjutkan di sini. Nah, ada juga hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan zikir. Di antaranya yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW menyebutkan daripada hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Allah berfirman bahwasanya, kata Allah, aku bakal bersama hambaku selama dia mengingatku. Nah, di sini mengingat lebih cenderung kepada hati ya, lebih cenderung kepada hati. Walaupun bisa masuk nanti lisan. Nanti ada pembahasannya selanjutnya yang berkaitan bagaimana lisan, hati, kemudian selanjutnya bagaimana. Kemudian di dalam hadis tadi, hadis qudsi tadi, Allah mengatakan aku bakal bersama. Nah, bersama di sini dalam artian Allah bakal membantu. Allah bakal menjadi saksi terhadap hambanya yang senantiasa mengingatnya. Kemudian ditambah lagi, dan dengan namaku tadi, dengan mengingatku tadi, kata Allah, dia menggerakkan lisannya. Nah, artinya dia bukan saja mengingatku dengan hati, melainkan juga disertakan dengan lisan. Jadi kadang-kadang ada orang, udah zikir cukup dalam hati. Enggak juga. Karena ada yang memang harus dengan lisan, ada yang memang cukup dengan hati. Tapi lebih utama kalau bisa di lisan dan di hati, dan kita bisa meresapinya sampai ke relung hati kita, kita bisa meresap daripada makna-makna zikir tadi, itu lebih baik. Jadi enggak harus hati aja, melainkan juga dengan lisan. Artinya lisannya bergerak, lidahnya bergerak. Yani di sini, jadi jangan salahkan misalnya tiba-tiba seseorang misalnya, aku sudah zikir nih dalam hati, sudah ingat terus, tapi tiba-tiba kok mengalami musibah, tiba-tiba mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Kenapa? Karena ada yang kurang. Sudah baca misalnya Bismillah tawakkaltu Allah, misalnya doa-doa misalnya minta selamat, tapi dalam hati tanpa menggerakkan lisannya. Jangan salahkan, karena di sini di hadisnya nyebutkan wa taharrakat bi syafatahu, dia gerakkan lisannya. Jadi zikirnya mengingat Allah tadi dengan hati dan lisan. Jadi jangan salahkan kalau misalnya dia cuma zikir dengan hati, tapi tiba-tiba kena musibah, kena hal-hal yang tidak mengenakan, kemudian dia menyalahkan, aku sudah zikir ingat terus kepada Allah, tapi masih mengalami musibah, masih mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Ternyata masih kurang. Karena di hadis qudsi ini disebutkan Allah menjamin, Allah menjaga, Allah menolong hambanya selama dia mengingatku, kata Allah. Dan, nah dannya ada dannya. Dan di sini dalam artian beserta, diiringi dengan dia gerakkan lidahnya, lisannya. Nah, di sini kita mendapatkan
makna lagi. Nah, kemarin kan beberapa ayat, beberapa hadis bahwa selama zikir tersebut, zikir yang dalam hati bisa kita sertakan dengan menggerakkan lisan, maka itu lebih utama. Jadi jangan kita cukupkan cuma dalam hati. Nanti ada yang memang harus dalam hati. Misalnya dalam tempat buang air misalnya, atau ketika misalnya berhubungan suami istri misalnya, atau misalnya ketika di tempat yang nggak bagus. Nah itu mungkin cukup dalam hati. Tapi kalau misalnya dalam keadaan yang memungkinkan, ya udah gerakkan lisan kita dengan membaca zikir tersebut. Kemudian di hadis yang lain diriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Tidaklah beramal seorang manusia, seorang Bani Adam, satu amalan yang mana dengan amalan tersebut yang paling bisa menyelamatkan dirinya terhadap azab Allah selain daripada zikrullah. Jadi dalam artian di sini, amalan yang paling bisa menyelamatkan seorang hamba daripada azab Allah yaitu zikrullah. Kembali lagi kita pahami bahwa zikrullah ini luas maknanya zikrullah. Bukan dia, oh aku nggak sholat dah karena dengar hadis ini, berarti nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah baca salawat misalnya, cukup zikir aja, la ilaha illallah, la ilallah, itu aja ini kerjakannya tanpa mengerjakan hal-hal lain. Nah dia ini masih kurang paham, karena makna zikrullah sudah kita pahami, sudah kita jelaskan bahwa zikrullah ini maknanya luas. Jadi zikrullah ini sebagian ulama mentafsirkan zikrullah yaitu zikrullah. Jadi zikrullah ini ada mencakup beberapa hal. Artinya zikrullah ini jangan salah satu aja dipilih. Nggak bisa kita memilih salah satu, melainkan kita harus mencakup kesemuanya. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan arti zikrullah di sini, terutama yang di hadis ini, isinya itu mengingat Allah dengan hati. Hatinya harus ada. Kemudian mengingat Allah dengan lisan. Mengingat Allah dengan lisan. Jadi dengan hati, iya. Artinya mungkin kita ketika membuang air besar atau ada berhubungan suami istri, kita zikirnya dalam hati. Kita kerjakan. Kemudian yang kedua, zikrullah dengan lisan. Artinya kita kerjakan mengucap zikir dengan lisan kita. Di antaranya ketika selesai sholat, membaca subhanallah, alhamdulillah, atau misalnya masuk WC, keluar WC, atau mau tidur, bangun tidur. Nah ini kita ucapkan dengan lisan. Kita ucapkan dengan lisan. Sudah kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, fi'lul awamir. Kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ini masuk zikir semua nih. Mengerjakan perintah Allah, sholat, puasa, sedekah, zakat, haji, umroh, birrul walidain, dan lain sebagainya daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an ataupun yang lain daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kemudian yang keempat, tarkin nawahi, meninggalkan larangan-larangan. Ini harus empat-empatnya ada ini. Empat-empatnya harus ada. Artinya nggak bisa sholat ditinggalkan, nggak bisa
Misalnya, zina dilakukan, minum khamar dilakukan, durhaka kepada orang tua dilakukan. Nggak bisa. Jadi harus mencakup 4 ini. Mencakup 4 tadi. Zikrullah dengan kolbi, dengan hati. Zikrullah dengan lisan. Kemudian ini bisa dikombinasikan. Jadi ada yang bisa dimasukkan 5. Tapi ini cukup aja. Zikir dengan hati, zikir dengan lisan, dan bisa digabungkan keduanya. Nah, ditambah tadi fi'lul awamir, mengerjakan perintah Allah, dan yang keempat atau yang kelima menjauhi segala larangannya. Nah, ini baru dinamakan zikrullah. Jadi 4 ini harus ada sehingga baru dikatakan apa yang disampaikan hadis tadi. Jadi amalan yang bisa menyelamatkan seorang hamba manakala dia mengamalkan amalan tadi, nah itu yang paling bisa menyelamatkan dirinya daripada azab Allah. Artinya 4-4-nya ini harus ada. Gak bisa ditinggal salah satu. Jadi kita nggak bisa memahami hadis itu kecuali daripada ahlinya dulu. Ini nanti baca hadis itu langsung dah. Cukup zikir aja nih hadis Nabi nih. Hadis Nabi mengatakan nih, cukup kita mengingat Allah aja. Nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Walaupun minum khamar, walaupun zina, walaupun makan riba misalnya. Nah ini akibat orang yang memaham hadis, membaca hadis tanpa belajar, tanpa memahami daripada apa yang disampaikan oleh ahlinya, ahli daripada hadis tadi. Nah itu disampaikan ulama hadis bahwa makna yang terkandung dalam hadis tadi, ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Jadi tidak beramal seorang hamba, seorang manusia satu amalan yang paling bisa menyelamatkan dirinya daripada azab Allah kecuali zikrullah. Nah makna zikrullah sudah kita sampaikan tadi. Harus ada 4-4-nya ini. Dia kerjakan zikir dalam hati, dia kerjakan zikir secara lisan, dan dia kombinasikan zikir lisan dan hati. Kemudian dia mengerjakan segala perintah dan dia menjauhi segala larangan Allah. Inilah yang bisa menyelamatkan dia daripada azab Allah. Tapi semua kembali kepada rahmatullah. Jadi semua kembali kepada rahmat Allah. Jadi ini memang janji Allah. Tapi yang perlu kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha berkehendak. Allah maha berkuasa mengampuni segala hambanya dan menyiksa hambanya. Nah, jadi nggak harus kita misalnya, Anda sudah ngerjakan ini tapi kok masih disiksa? Enggak, karena Allah maha berkuasa, Allah yang punya wewenang. Memang Allah sudah menjamin. Nah, jadi kalau orang sudah mengerjakan yang 4 hal ini, artinya dia sudah mendapat jaminan. Dapat menjaminan, dia mengerjakan apa yang diperintahkan tadi sesuai yang disampaikan di hadis tadi, artinya dia sudah mendapat jaminan bisa terhindar daripada azab Allah. Nah, kemudian di sini beliau menjelaskan bahwa zikir itu bagaimana. Nah, beliau menyampaikan di sini, ketahuilah. Kembali lagi perlu kita ketahui kalau sudah berkaitan dengan wa'lam, ketahuilah. Artinya ini harus dijadikan pelajaran, dijadikan suatu ilmu, bukan sekedar didengar, melainkan kita jadikan ilmu. Kita catat minimal dan kita ingat-ingat. Jadi nggak sekedar dengar aja. Kalau yang tadi mungkin bisa didengar aja. Hadis tadi, ayat Quran tadi, sekalipun cuma dengar itu masih kurang lebih masih bisa dimaklum. Tapi ini harus dijadikan suatu ilmu. Wa'lam, kata beliau. Bahwasanya bisa terbuka mata hati seorang hamba, bahwasanya yang namanya zikir itu adalah amal yang paling afdol. Kembali kita pahami afdol itu diantara maknanya aksaru sawaban. Jadi amal yang paling banyak pahalanya adalah zikir. Nah, kalau kita pahami tadi zikir tadi
meliputi yang 4 hal tadi. Tetapi bagi zikir itu ternyata punya 3 lapisan. Dan masing-masing lapisan tadi itu semakin mendekati kepada intisari sesuatu tadi. Jadi ambil contoh misalnya 1 buah lah, 1 biji kurma lah, 1 biji kurma. Nah ini kan ada lapisan-lapisannya, ada lapisan luarnya. Nah bijinya, nah kurma itu kan di luarnya ada lapisan-lapisannya. Nah sebelum menuju biji kurma tadi itu ada lapisan-lapisan luarnya. Jadi seumpama itu yang namanya zikir, untuk bisa menuju kepada intisari zikir, hal yang patut dijadikan suatu pokok yang kita tuju dalam masalah zikir, nah itu ternyata mempunyai lapisan-lapisan. Artinya kita harus menempuh lapisan demi lapisan dulu supaya bisa mencapai biji tadi, biji kurma tadi, intisari tadi. Jadi kita nggak bisa langsung ngambil biji kurma kecuali melewati lapisannya dulu, kulit luarnya dulu. Jadi nggak bisa misalnya seorang sudah sampai nih, itu masih kulit, masih baca zikir dengan lisan, masih sholat, itu masih kulit katanya. Iya betul masih kulit. Tapi bisa nggak orang makan anggaplah misalnya kalau kurma kan bijinya nggak bisa dimakan. Apa misalnya buah yang bijinya bisa dimakan misalnya? Bedak tapi dimasak dulu ya. Yang langsung bisa dimakan apa misalnya? Anggur sih. Apa misalnya? Atau misalnya makanan tertentu lah. Makanan tertentu. Atau gampangnya gini aja dah. Kita mau unboxing nih paket. Nih yang kurir-kurir nih. Unboxing paket. Ternyata untuk dapat paket ini HP iPhone 17 misalnya. Ternyata bungkusnya ada kotaknya, ada kotak kotak HP-nya, ada kotak buat pembungkusnya, ada bubble-nya misalnya, ada lagi lapisan-lapisannya. Bisa nggak langsung ambil HP-nya? Kan nggak bisa. Jadi harus kita buka dulu satu persatu. Nah begitu juga dalam hal ini, zikir itu ternyata supaya kita bisa memperoleh intisari daripada zikir tadi, kita harus menjalani proses membuka satu persatu daripada lapisan luarnya dulu. Nggak bisa kita langsung menuju intisarinya. Nah beliau menyebutkan ada 3 lapisan luarnya. Yang pertama, kemudian beliau menyebutkan dulu bahwa setiap lapisan tadi itu mempunyai keutamaan, mempunyai kemuliaan. Bahkan di syariat itu banyak diantaranya menyebutkan bahwa lapisan luar itu ternyata bisa mempunyai kemuliaan yang lebih dibandingkan intisarinya. Karena untuk menuju ini kan ada proses. Nah prosesnya inilah yang akhirnya justru menimbulkan suatu kelebihan, kemuliaan. Kita kan biasanya nggak mungkin misalnya mendapatkan langsung dapat paket tadi, atau misalnya kita nih seorang pegawai atau seorang pelajar misalnya, tiba-tiba dia langsung dapat nilai 10 langsung diluluskan, kan enggak. Ini misalnya nih, misal seorang pelajar ujian, kemudian tes keluar hasilnya, ini ada misalnya 2 orang.
Ini yang 2 orang ini, yang satu ini keluar nih nilainya 100 semua. Yang kedua ini misalnya 90 aja lah. Tapi yang nilainya 100 ini ternyata nggak pernah masuk, nggak pernah bayar SPP, tiba-tiba nilainya langsung 100. Yang mana kira-kira yang lebih dihargai sama sekolahan? Ya, pasti yang menjalani prosesnya. Dia sekolah turun terus, nggak pernah melanggar. Ini sekolah nggak pernah, tiba-tiba nilainya paling tinggi. Bayar SPP nggak pernah sama guru gimana. Artinya dari segi luarnya itu semua minus, nggak pernah turun. Pasti kan sudah ada batasan-batasan tertentu daripada peraturan sekolah. Absensinya minimal berapa misalnya, terus kelakuan baiknya bagaimana, kan itu dinilai. Jadi itulah yang yang pertama dinilai. Jadi kalau itu sudah prosesnya benar, kemudian hasilnya walaupun misalnya 90, bandingkan sama yang 100 tapi nggak jalani proses, kan beda. Orang yang menjalani proses walaupun nilainya nggak maksimal dibandingkan orang yang hasilnya maksimal tanpa menjalani proses. Pasti yang lebih dihargai itu yang menjalani proses, karena dia menjalani proses tadi untuk bisa mencapai hasil. Nah, sehingga di dalam syariat itu justru banyak yang lebih mengutamakan proses tadi. Jadi jangan kita mendengar perkataan-perkataan orang, ngapain kita misalnya nuntut ilmu ke sana kemari, ya, ini sudah nih ada kitab langsung ke intisarinya. Nggak perlu kita belajar fikih, nggak perlu belajar ilmu tauhid, nggak perlu belajar sejarah, nggak perlu baca maulid, nih langsung kitabnya nih, langsung satu kitab. Belajar ini udah sampai katanya. Nabi aja ada prosesnya, sahabat ada prosesnya semua. Nggak ada yang tiba-tiba langsung jadi wali, tiba-tiba jadi orang soleh, tiba-tiba jadi nabi, kan ada prosesnya. Nabi aja ada prosesnya. Kita bisa lihat prosesnya Nabi untuk bisa mendapatkan wahyu kan ada. Makanya kita belajar sejarah. Belajar sejarah untuk kita mengetahui proses yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Makanya kita belajar sejarah Nabi, bagaimana perjalanan panjangnya sebelum beliau diturunkan wahyu yang pertama, itu kan ada prosesnya. Beliau menjalani peristiwa masa kecil bagaimana, kemudian beliau ketika lahir bagaimana, kan ada proses semua. Nah, sehingga itu menjadikan pelajaran bahwasanya yang namanya intisari, sesuatu yang menjadi tujuan, itu bukanlah sesuatu yang utama, sesuatu yang penting, melainkan kita berusaha untuk bisa mencapainya itu lebih baik dibandingkan kita cuman semata-mata mengincar intisarinya, melainkan kita harus menjalani prosesnya. Sehingga di dalam syariat kita banyak mengajarkan seperti itu. Nah, jadi yang namanya syariat, yang namanya kita menjalani proses, itu hendaklah kita jalani, jangan kita menyepelekan hal-hal yang sederhana daripada proses-proses dalam rangka kita menjalani tugas kita sebagai hamba Allah. Nah, kemudian beliau menyebutkan lapisan yang pertama, dzikrul lisan. Jadi kita sebutkan dengan lisan kalimat syahadatain. Artinya proses yang pertama harus ada dzikrul lisan dulu. Zikir lisan dulu. Kemudian baru selanjutnya yang kedua, lapisan yang kedua, zikrul qalbi. Nah, kemudian mengingat Allah dengan hati. Sehingga dalam proses orang misalnya baru masuk Islam, itu kan diajarkan artinya. Nah, ini baca syahadat ini artinya seperti ini. Supaya apa? Diajarkan artinya supaya dia memahami dan berusaha untuk dimasukkan ke dalam hatinya makna daripada dua kalimat syahadat tadi. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwasanya zikir hati ini kenapa harus zikir lisan dulu? Nggak harus
nggak harus langsung ke zikir hati. Karena kata beliau, kalau misalnya kita cuma zikir dengan hati, sekedar dalam hati, itu kadang-kadang pikiran kita masih kemana-mana, bisa melayang kemana-mana pikiran kita. Jadi dengan lisan ini supaya lebih terfokus. Jadi kita misalnya mengucap subhanallah, kita pahamin artinya subhanallah, subhanallah, supaya kita bisa memahami artinya. Jadi supaya bisa mengkombinasikan zikir hati dan zikir lisan. Kalau langsung zikir hati, kebiasaan kita, hati kita masih bisa kelayapan, masih bisa kemana-mana. Kalau misalnya zikirnya cuma sekedar zikir hati. Nah, makanya diantara perkataan orang Arab bahwasanya innama ju'al lisan, innama ju'ilal lisan, bahwasanya dijadikan lisan. Kenapa dijadikan lisan? Itu tujuannya apa? Untuk membantu hati kita. Kenapa ada lisan ini? Diantara hikmahnya ada lisan, itu supaya membantu hati. Kan begini, kita sering dengar bahwasanya yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Hati, kan? Kalau Allah pandang hati, Allah cuma memandang hati, berarti nggak perlu lisan kita ini. Nggak perlu kita lisan. Allah cuma memandang hati, ya udah, nggak usah punya lisan, kan gitu. Nah, tapi kenapa Allah jadikan lisan? Kenapa Allah jadikan lidah? Tujuannya untuk membantu hati kita. Jadi hati ini nggak bisa berdiri dengan sendiri, harus dengan sedikit bantuan daripada lisan dulu. Makanya kita ketika mau sholat itu kan diajarkan usolli. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memasukkan niat kita ke hati. Usolli, sengaja aku sholat, aku sholat, atau aku sengaja aku sholat fardhu maghrib, sholat fardu maghrib 3 rakaat. Nah, ini supaya dimasukkan dalam hati, pelan-pelan kita masukkan ke dalam hati. Itu dibantu dengan lisan kita, dibantu dengan lidah kita, supaya hati kita bisa fokus terhadap apa yang diniatkan. Nah, terus nggak usah lah pakai usoli, nggak usah pakai usoli, kan Nabi nggak pernah nih usoli, nggak ada hadis. Cari aja hadis manapun, nggak pernah ada yang menyebutkan usoli fardhu maghrib, nggak ada. Tapi kok disunnahkan? Kok disunnahkan kita membaca usolli tadi? Nah, ini dinamakan hukum kias. Bukan Quran, bukan hadis, bukan ijma, melainkan kias. Karena dasar hukum Islam dalam Ahlussunnah wal Jamaah, terutama dalam mazhab Syafi'i, itu Al-Quran, hadis, ijma, kemudian kias. Di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada, di ijma ulama nggak ada, di kias. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, diriwayatkan Nabi ketika beliau berihram, baik itu umroh ataupun haji. Nah, di situ beliau niatnya dengan lisan. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi. Nah, itu niat nggak? Nawaitu, kata Nabi. Nawaitul hajjah atau nawaitul umrah wa ahramtu biha. Itu niat nggak? Niat. Tapi kalau dengan lisan. Nah, jadi kalau orang mengatakan niat itu nggak ada yang namanya lisan, itu hadisnya. Cari di Bukhari ada itu. Sahih hadisnya. Jadi kalau orang mengatakan niat itu nggak ada yang namanya dengan lisan, itu buktinya ada hadisnya. Nah, sehingga ulama kita mengatakan artinya bisa, tapi hukumnya sunnah. Memang yang utamanya tujuannya berniat itu dalam hati.
Nabi mengajarkan seperti itu supaya membantu hati supaya bisa berniat. Sehingga dikiaskan ulama, haji aja, umroh aja pakai niat dengan lisan, berarti sholat lebih utama. Lebih utama, sehingga hukumnya disunnah. Kita membaca usolli tadi. Puasa, apa namanya? Nawaitu shauma ghadin misalnya nih. Tujuannya supaya membantu kita menyampaikan niat kita ke dalam hati. Zikir dengan hati. Jadi zikir dengan hati ini bisa tercapai kalau kita sertai dengan zikir lisan tadi. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Zikir hati ini belum sampailah kita. Jadi kita harus dibantu dengan lisan dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kita sambil dengan lisan, sambil di hati kita berusaha untuk memahami daripada arti yang kita baca tadi. Kemudian wasalis, yang lapisan yang ketiga. Nah tadi yang lapisan pertama harus dengan lisan, dengan lidah, diucapkan dengan lisan kita, dengan lidah kita. Kemudian yang kedua lapisannya dengan hati, artinya dua-duanya harus dibarengkan. Jadi dengan hati, dengan lisan, kemudian hati kita berusaha memahami, berusaha memaknai daripada apa yang kita baca. Kemudian lapisan yang ketiga, kita jalani lapisan yang ketiga, yaitu kita usahakan, nah di sini supaya jangan sampai menyimpang. Jangan sampai menyimpang. Nah, kita kan misalnya baca zikir misalnya, la ilaha illallah. Sampai misalnya 10 kali kita baca la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah dengan lisan, yang pertama ingat dalam hati. Yang kedua ingat, yang ketiga kadang-kadang nyimpang. La ilaha illallah, la ilallah. Ingat pasti. Kadang-kadang yang ketiga nyimpang. Apalagi dengar HP, dengar suara orang, dengar yang lain-lain kadang-kadang langsung berubah. La ilaha illallah, asalnya ingat yang pertama, yang kedua ingat, yang ketiga lupa. Jadi yang ketiga ini kita usahakan untuk balik lagi, nah, gitu. Jadi kita dalam berzikir, yang lapisan yang ketiga harus kita jalani prosesnya. Jadi kita usahakan, kita harus kembalikan makna niat tadi, makna zikir tadi. Jadi harus tetap kita jaga dalam relnya. Jadi kereta api ini misalnya, kereta itu kita harus jaga terus dalam relnya. Jadi jangan sampai nyimpang. Arti nyimpang tadi lupa. Kan kita gitulah, kita zikir, sholat aja lah. Waktu masih berdiri ingat, nanti ruku lupa. Nah kita usahakan kembali lagi gitu. Nah ini proses yang ketiga ini harus kita usahakan kembali terus. Kalau nyimpang balik lagi, nyimpang balik lagi. Nah proses yang ketiga yaitu kita harus kembali ke relnya. Artinya kita zikir lisan harus kita kembalikan, hati kita juga ikut memaknai daripada apa yang kita sebut tadi, apa yang kita ingat tadi, supaya senantiasa berada dalam relnya, kita ingat dengan lisan dan hati kita. Kemudian nanti yang keempat adalah intisarinya. Nah kalau sudah kita jalani proses itu, maka akhirnya bisa mencapai daripada intisari zikir tersebut. Mungkin selanjutnya kita jelaskan daripada intisari daripada zikir itu. Nah disitulah daripada penjelasan Imam Ghazali tentang zikir dan makna-maknanya dan lapisan-lapisan yang meliputi daripada intisari zikir itu yang harus kita tempuh prosesnya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, membukakan kepada kita fahaman, membukakan kepada kita hidayah, dan kita mendapatkan senantiasa bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan taat kepadanya dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf, wal afu minkum, wallahu subhanahu wa taala alam. La ilaha illallah al-mawjud